बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के समझदार, विश्व कल्याणकारी, विश्व का उद्धार करने वाले, बेहद के बुद्धिमान, बाप के कार्य में सहयोगी, ऐसे जो विशेष बच्चे हैं, बेहद के बच्चे हैं, सदा श्रेष्ठ, समझदार, सदा एक मत, एक रास्ता पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित होने वाले, सदा सेकंड के अधिकार को स्मृति में रख समर्थ आत्मा रहने वाले, व्यर्थ संकल्पों के खेल को समाप्त कर विश्व कल्याण की श्रेष्ठ सेवाधारी ऐसी महान आत्माओं को, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। देखो बच्चों, मन का काम है, मौन नहीं रहता मन, तो क्या करना है? इसके लिए इलाज क्या है? मन मौन करने के लिए इलाज है कि हम बेहद के परम धाम में कभी कभी, जब भी टाइम मिले, जब भी मौका मिले, कर्म करते हुए कर्म योगी बनना है, बाप की याद में रहना है। तो बाप की याद में रहने से हमारे संकल्प जो हैं वो नहीं चलते। और बेहद की कला के परम धाम में अगर हम बुद्धि को ले जाते हैं तो इतनी पावर आ जाती है कि हमारे संकल्प बंद हो जाते हैं चलने और मन को शांति मिलती है। तो इसी तरह से अभ्यास करते रहना है बेहद के विश्व कल्याणकारी बच्चों को। तो जहाँ लिखा है संगम युग का प्रभु फल खाने से सब प्राप्तियां, इसका मतलब क्या है? संगम युग में प्रभु फल खाने से सब प्राप्तियां। तो प्रभु फल क्या है? जैसे कोई कार्य करता है तो उसका रिजल्ट आता है तो कहते हैं ना, इसको फल मिला है, जो इसने मेहनत की है उसका फल मिला है। तो बेहद के बच्चों को फल क्या है? बाप से मिलन मनाना, वो संगम युग, वही बेहद के बच्चों के लिए फल है। बाप से मिलन मनाना ये बच्चों के लिए यही फल है। जो मेहनत की वो उसका फल यही है कि बाप को मिलन मनाना। मिलन मनाने स्नेह का प्रत्यक्ष फल, क्या? मिलन मनाने वाले बच्चों को स्नेह का प्रत्यक्ष फल, उस स्नेह से, उनको बाप से स्नेह था, वो ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते उनको बाप का परिचय मिला तो उन्होंने बाप को पहचान लिया। तो ये मिला मेहनत का फल। और जन्मों जन्म की कई आत्माओं को भक्ति में इधर उधर भटकी हुई आत्मा को एक ही रास्ता, मंजिल मिल गई तो उनको कितना खुशी का नशा चढ़ेगा ऐसी बेहद की आत्माओं को। तो स्नेह का फल क्या मिला? बाप से मिलन मनाना। स्नेह की भावना का श्रेष्ठ देने के लिए, या स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए बच्चों के संगठन में आए हैं। कहाँ? बच्चों के संगठन में, जहाँ बच्चे हैं। बच्चे किसको कहेंगे? जो बाप से मिलते ही नहीं तो बच्चे कैसे? वो बच्चे होते हैं जो बाप को मिलते हैं, जो मिलन मनाते हैं। भक्ति में भी स्नेह और भावना भक्त आत्मा के रूप में रही। पहले भक्ति भी की ना सभी ने, बेहद के बच्चों ने भी पहले भक्ति की, तो भक्त रूप में भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। तो अभी क्या है? बेहद के दादाजी से बेहद की पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, लेकिन पहचान का संबंध श्रेष्ठ नहीं था। पहचान नहीं थी, और पहचान नहीं थी तो संबंध भी नहीं था बाप और बच्चे का। तो भावना थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी। क्या? भक्ति में क्या कहते हैं? कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अभी भी स्नेह और भावना है लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है, अधिकारीपन की शक्ति है, अनुभव की अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। भिखारीपन की भावना बदल, क्या? भिखारीपन भक्ति में कहते हैं ना, ये दे दो वो दे दो, भगवान कब मिलोगे? तो संबंध बदल अधिकारीपन का निश्चय नशा चढ़ गया। ऐसे सदा श्रेष्ठ प्राप्ति के सेवा की भावना वाली श्रेष्ठ आत्मा को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। किनको? श्रेष्ठ आत्मा को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी आत्माएं हो? क्वेश्चन मार्क है।
जिन्होंने बाप को डायरेक्ट जाना, पहचाना, माना, बाप टीचर सतगुरु के रूप में, जिन्होंने पढ़ाई भी की, प्यार भी लिया, पावर भी लिया, ऐसे बच्चे सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी हो। प्रत्यक्ष फल खा कर देखा है तो ये जो फल है फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन संगम युग का प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल अगर अब नहीं खाया तो फिर कभी भी नहीं खा सकेंगे। तो प्रभु फल अविनाशी फल है, सर्व प्राप्तियां, सर्वगुण, सर्व संबंध के स्नेह के रस वाला फल है। वो खाया है, सभी ने खाया है या कोई रह गया है? यह ईश्वरी जादू का फल है। जिस फल खाने से लोहे से, पारस से भी ज्यादा हीरा बन जाते हैं। क्या बन जाती है आत्मा? लोहे जैसी आत्मा पारस से भी ज्यादा हीरा बन जाती है। इस फल से जो संकल्प करो वह प्राप्त हो सकता है। अविनाशी फल, अविनाशी प्राप्ति। ऐसे फल, प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा ही माया के रोग से तंदुरुस्त रहते हैं। क्या ऐसे बच्चे जो बाप के बच्चे हैं, जो बेहद की कमाई करते हैं, बेहद के बाप को जानते हैं, ऐसे बच्चे क्या है? माया से, रोग से तंदुरुस्त रहते हैं। माया उनको छू नहीं सकती। दुख शांति से, सर्व विघ्नों से सदा दूर रहने का अमर फल मिल गया है। बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल की प्राप्त होना। क्या बाप के बन गए तो क्या मिला? अमर फल मिल गया, अमर बनने का रास्ता मिल गया, अमर लोक में जाने का रास्ता मिल गया। तो बेहद के बाप मिल गए, अमर फल मिल गया है, बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल का प्राप्त होना। आए हुए विशेष पांडव सेना को देखकर बाप हर्षित हो रहे हैं। क्या जो पांडव सेना है उनको देख करके बाप हर्षित हो रहे, क्योंकि पांडव सेना ने बाप को जान लिया, मान लिया, बेहद की पढ़ाई भी पढ़ी और बेहद का प्यार भी लिया और बेहद का रास्ता भी दिखाया, बेहद की दुनिया में जाने की विधि भी बताई और विश्व कल्याण के संकल्प करने की भी विधि बाप ने दी है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद परम మహాశాంతి, బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి సేవ యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలితము ఎలా ఉంటుందో అనేటువంటి విషయము హిందీ వీడియోలో ఇప్పటివరకు మీరు చెప్పారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. बेहद समझदार विश्व कल्याणकारी ఆత్మలకు, విశ్వ ఉద్ధరణ చేసేటువంటి ఆత్మలకి, బేహద్ బుద్ధివాన్ బాపు యొక్క కార్యక్రమంలో సహయోగిగా ఉండేటువంటి ఆత్మలకు, విశేషమైన పిల్లలకి, బేహద్దు పిల్లలకి, శ్రేష్టమైన సమజ్దార్ పిల్లలకి, సదా ఏక్ మత్, ఏక్ రాస్తా, ఏక మార్గం అనుసారం, ఒకే మార్గం అనుసారంగా, ఒకే మతం అనుసారంగా నడిచేటువంటి పిల్లలకి, ఏకీరస స్థితిలో స్థిరంగా ఉండే పిల్లలకి, సదా ఒక్క సెకండులో అధికారం యొక్క స్మృతిలో ఉండేటువంటి పిల్లలకి, సమర్థ ఆత్మలుగా ఉండే ఆత్మలకి, దృఢ సంకల్పం యొక్క ఆటను సమాప్తం చేసేటువంటి పిల్లలకి, అంటే వారి వారి యొక్క బేహద్ స్థానాల్లో ఉంటూ హద్దులో డ్రామాని ఆటను సమాప్తి చేసేవాళ్ళు, విశ్వ కళ్యాణం యొక్క శ్రేష్ఠ సేవాదారి, ఇలాంటి మహాన్ ఆత్మలకు, బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి, బేహద్ విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి, బేహద్ విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మతులు మరియు నమస్తే. ప్యార్ ఆరు యాద్ ప్యార్ నమస్తే అంటూ ఉన్నారు. పిల్లల యొక్క మనసులో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మౌనము. కొంతమంది మనసు మౌనంగా ఉండదు అని అంటారు, ఉండలేదు, మరేం చెయ్యాలి అంటారు. దీనికి మందు ఏంటి అంటే, మనసును మౌనంగా ఉంచడానికి బేహద్దు పరంధామంలో మీ మన్ బుద్ధితోటి వెళ్ళి అక్కడ సంకల్పం కూడా హల్కాగా, తేలిగ్గా లేకుండా ఉండడమే మౌనం. కర్మయోగిగా కండి, బాపు యొక్క స్మృతిలో ఉండండి. బాపు యొక్క స్మృతిలో ఉండటంతో మనం ఏదైతే సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నామో అది నడుస్తూ ఉంటుంది. బేహద్ కళా పరంధామంలో బుద్ధితోటి తీసుకొని వెళ్ళటము, ఇంత పవరు మీకు లోపలికి రావాలి.
మనం సంకల్పము బంద్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడే మౌనంగా ఉన్నట్టు, నడుస్తూ కూడా తిరుగుతూ కూడా మనసులో శాంతి అనేదాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి పిల్లలకి ఏదైతే రాసి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారో అదే నేను మీకు చెప్తూ ఉన్నాను అంటున్నారు. మా సంఘమేఘం యొక్క ప్రభు ఫలితాన్ని తినేవాళ్ళు మీరే. సర్వప్రాప్తులు సంఘమేఘంలో మీకు లభిస్తాయి. దీని యొక్క అర్థం ఏంటి? సంఘమేఘంలో ప్రభు ఫలితాన్ని తినటం. ప్రభు ఫలితం ఏంటి? ఏ కార్యక్రమమైనా చేసినా దాని యొక్క రిజల్ట్ రావటం. ఫలితం ఇలా వస్తుంది అని అంటూ ఉంటారు. కష్టపడితే ఫలితం లభిస్తుంది. బేహద్ పిల్లలకి ఫలితం ఏంటి? బేహద్ బాపులు లభించటమే. సంఘమేఘంలోనే బేహద్ పిల్లల కొరకు ఫలితం లభిస్తుంది. బాపుతోటి కలయిక జరగటము అంటే పిల్లల కొరకు కూడా ఇదే ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే మరి శ్రమ పడుతూ ఉన్నారో దాని ఫలితం ఇదే. బాపుని కలుసుకోవటము అంటే మిలన్ మనాన కలుసుకోవటము, స్నేహంను ప్రత్యక్షం చేయటం. బాపుని కలుసుకోవటం అంటే, జ్ఞాపం చేయటం అంటే బాపు మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమను ప్రత్యక్షం చేయటం. పిల్లలు ప్రేమను ప్రత్యక్ష ఫలితంగా చూస్తూ ఉంటారు. బాపుతోటి ప్రేమ ఉంది, దృఢత్వం ఉంది కాబట్టే ఎత్తుక్కుంటూ వస్తారు. బాపు పరిచయం లభిస్తుంది వారికి. బాపు పరిచయం తీసుకోవటం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క కలయిక ఫలితము జన్మాంతరాల్లో అనేక ఆత్మల్లో లభిస్తుంది. భక్తి అటు ఇటు భ్రమిస్తూ ఉంటారు. భక్తిలో ఆత్మలు ఒకే ఒక్క మార్గం గమ్యం లభిస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని ఎంత ఖుషీగా నషాగా నడిపించాలి. ఇలాంటి బేహద్ ఆత్మలు స్నేహ ఫలితము మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. బాప్ తోటి కలుసుకోవటము అంటే ప్రేమను ప్రత్యక్షం చేయటం. భావన శ్రేష్టంగా ఉండాలి. స్నేహం యొక్క భావన శ్రేష్ట ఫలితాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. బాప్ ఫలితము లభించటము, బాపుని పొందటము అంటేనే భక్తి ఫలితం జ్ఞానం పొందటం. భక్తిలో ప్రేమ భావన ఉంటుంది. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి ఉండదు. అయితే భక్తి ఫస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. బేహద్ పిల్లలు ఫస్ట్ భక్తి చేశారు, కానీ దానిలో శక్తి అనేది ఉండదు. అందుకే ఆ శక్తి కోసమే బేహద్ జ్ఞానంలోకి వస్తారు. బేహద్ దాదాజీతోటి బేహద్ పవర్ లభిస్తుంది, శక్తి లభిస్తుంది, గుర్తింపు కూడా వస్తుంది. సంబంధం శ్రేష్టంగా భక్తిలో కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే యథార్థంగా తల్లిని గుర్తించడం, భగవంతుని గుర్తించడం అనేది ఉండదు. సంబంధం కూడా ఉండదు. బాపు మరియు పిల్లల యొక్క సంబంధము భావన అల్పకాలికమైనటువంటి కామన పూర్తిగా చేసుకోవాలి. భక్తిలో ఏం చెప్తారు? కొద్దో గొప్ప అడుక్కోవటమే జరుగుతుంది. అది ఇవ్వండి, ఇది ఇవ్వండి అని. ఇప్పుడు కూడా స్నేహము మరియు భావన ఉండాలి. సమీప సంబంధం యొక్క ఆధారంతో స్నేహం ఉండాలి. అధికారి స్టేజీ తోటి శక్తి అనుభవం కావాలి. అథారిటీ శ్రేష్టమైనటువంటి భావన ఉండాలి. బికారీ పన్ యొక్క భావన మారిపోవాలి. బికారీ పన్ భక్తిలో అంటూ ఉంటారు, ఒకరికొకరు చూసుకోండి అని. భగవంతుడు ఏదైతే మరి చెప్తూ ఉన్నారో ఎప్పుడు లభిస్తాడు అంటే సంబంధం జోడించినప్పుడే, అధికారిగా అయినప్పుడే ఈ నిశ్చయము నశ అనేది ఉంటుంది. సదా శ్రేష్ఠ ప్రాప్తి యొక్క సేవా భావన శ్రేష్ఠ ఆత్మలకు శ్రేష్ఠ ప్రత్యక్ష ఫలితం లభిస్తూ ఉంటుంది. శ్రేష్ఠ ఆత్మ ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని ప్రాప్తి పొందుతూ ఉంటుంది. అందరూ ప్రత్యక్ష ఫలితం అనుభూతి పొందాలి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. ఎవరైతే బాపును డైరెక్ట్గా తెలుసుకుంటారో, గుర్తిస్తారో, ఒప్పుకుంటారో, బాపు టీచర్ సద్గురు రూపంలో విద్య నేర్చుకుంటూ ఉంటారో వారే అర్థం చేసుకోగలరు. ప్రేమ కూడా పొందాలి, పవర్ కూడా పొందాలి. ఇలాంటి పిల్లలు ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని అనుభవం చేసుకుంటారు. ప్రత్యక్ష ఫలితం పొందటం అనేది ఉండాలి. ఏదైతే ఫలితం లభిస్తుందో అది ఎప్పటికీ లభించదు. సంఘమేఘంలో ప్రభు ఫలితము ప్రత్యక్ష ఫలితము.
ఇప్పుడు పొందకపోతే తినకపోతే ఇక మళ్ళా మీరు దీన్ని పొందలేరు. ఈ ఫలాలు పండ్లు కాయలు ఫలితం ఇంకెప్పుడు లభించదు. ప్రభు ఫలితం అవినాశి ఫలాన్ని ఇస్తుంది. ప్రభు ఫలము అంటే అవినాశి ఫలము. సర్వ ప్రాప్తులు లభిస్తాయి. సర్వగుణ సర్వ సంబంధ స్నేహం యొక్క రసం కలిగినటువంటి ఆత్మలతో ఇప్పుడు అందరూ కూడా మిగిలిపోతూ ఉన్నారు. ఈశ్వరీయ జాదు కూడా గరడి కూడా ఫలితం అన్నట్టే. ఈశ్వరీయ జాదుని మీరు పొందినట్టయితే తిన్నట్లయితే ఇనుము కూడా బంగారంలాగా పారస్లాగా అయిపోతుంది, వజ్రంలాగా అయిపోతుంది. ఆత్మ లోహేలాగుంది, ఆత్మ పారస్ నుండి వజ్రంలాగా అవ్వాలి, రాయి నుండి రత్నంలాగా కావాలి. ఈ ఫలితంతో మీరు ఏ సంకల్పం చేసినా అది మీకు ప్రాప్తిస్తుంది. అవినాశి ఫలము, అవినాశి ప్రాప్తి, ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని తినేవాళ్ళు ఉండాలి. సదా మా యొక్క రోగం నుండి సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉంటూ ఉంటారు. తో పిల్లలు మీరు ఎవరైతే పిల్లలుగా అయిపోయారో బేహద్దు సంపాదనని పోగు చేసుకుంటారు, బేహద్దు బాపుని తెలుసుకుంటారు. ఏ పిల్లలు ఎవరు వీళ్ళు అంటే మా యొక్క రోగంతో ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళు. మాయ వాళ్ళని తాకను కూడా తాకదు. అశాంతి నుండి సర్వ విఘ్నాల నుండి సదా దూరంగా ఉండేటువంటి అమరమైన పిల్లలుగా అమర ప్రాప్తి లభిస్తూ ఉంటుంది. పిల్లలుగా అవ్వటము అంటే శ్రేష్ఠ ఫలితాన్ని ప్రాప్తి పొందటము. పిల్లలుగా అయ్యారు అంటే ఎలాగా? అమర ఫలితాన్ని లభించటం, అమరులుగా అవ్వటం, అమర లోకంలోకి వెళ్ళటం. బేహద్ బాప్ లభించారు, బేహద్ ఫలితం లభిస్తుంది. బాపు పిల్లలుగా అవ్వటము అంటే శ్రేష్ఠ ఫలితాన్ని పొందటం. మీరైతే విశేషమైన పాండవ సైన్యంగా మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు. సదా హర్షితంగా ఉండండి. ఎవరైతే పాండవ సేనగా ఉన్నారో చూస్తూ ఉండండి, విజయం పొందగలుగుతారు. పాండవ సైన్యాన్ని చూసి బాపు కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నారు. పాండవ సైన్యం బాపుని తెలుసుకున్నారు, అంగీకరించారు, బేహద్దు విద్యను పొందారు, బేహద్దు ప్రేమని పొందారు, బేహద్దు మార్గము మీకు చూపించబడింది. బేహద్దు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటానికి విధి కూడా చెప్పడం జరిగింది. విశ్వ కళ్యాణం సంకల్పంతో విధి పొందుతూ ఉన్నారు. బాపు అయితే ఇచ్చారు, బాపు ఇచ్చింది మీరు పొందాలి. బేహద్దు బేహద్దు పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.